See, when you are here, last time we could not really interact. This is a golden opportunity to really interact with you, sir. What is it that particularly you inherited from your father, Dr. Rajkumar, as an actor, or as a father, or as a human being? If you are given a question, what will be your answer for that, sir? So for my father thought only one thing, sir. According to me, for me, Rajkumar, my father, ante simple cheptanu, sir. Simply I'm saying, if you want to live like Muthuraj. If you want to celebrate like Dr. Rajkumar. That's all. So I learned discipline and simplicity from him, sir. How far you really could maintain it in your career, sir? Because the days have changed from your father's days and your days. Trends have changed. Industry more. Somehow they make me like that, sir. They make me. That's what I'm saying. I'm just like a student. All masters will come, they pull me. You do today you do this one, tomorrow you do that one. That's what my friend asked me, how are you able to do 3 characters? This is how they make me so comfortable when I go there. And I don't prepare anything, sir, before I go for the shooting. I never prepare anything. I'll go like a plain page. I'll be like a plain sheet of page where makeup man will film me, costumer will film me, cameraman will light me, and director will guide me. That's all. After considerably a longer period in the film industry as a hero, doing or taking up this kind of a character at this particular point of time, what is your strange experience with this character in film, sir? I felt I am playing my role in this film, sir. What I am in my real life. Your own character? Yeah, my own. I feel I get connected. Lot of things are there where I get connected. How I am in my real life, it is like that. The way I have behaved also, it's just, that's me. Oh, great, sir. Thank you. Upendra, sir. You have more questions to answer really, but in nutshell, Andhra King tarvata vastunna cinema idi. What will be your observation on this film as a hero loved so much by Telugus? Thank you. Hello. నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మోర్ దెన్ ఆర్టిస్ట్ ఐఎమ్ ఏ డైరెక్టర్. ఏమంటే ఆ డైరెక్టర్ రైటర్ అనేది నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది. అది ఓకే. ఎప్పుడు నేను ఫిలిం చేసే టైంలో ఆ వ్యూ పాయింట్లే చూస్తాను. ఒక డైరెక్టర్ వస్తే ఆయన స్టోరీ చెప్తే ఆ స్టోరీలో ఏముంది, ఆ స్టోరీలో కంటెంట్ ఏముంది, స్క్రీన్ ప్లే ఎలా ఉంది, దాని మీదే నాకు ఎక్కువ ఇది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆర్టిస్ట్ వస్తారంతే. ఐ గివ్ ప్రిఫరెన్స్ ఫర్ దిస్. యాజ్ ఎ ఫస్ట్ టైం ఆయన డైరెక్షన్లో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారు, ఇది చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అని. అక్కడ చాలా కొత్తది, ఇక్కడ చాలా కొత్తది అవుతుంది ఇది. అదే ఇప్పుడు శివరాజ్ కుమార్ గారు ఒక మాట అన్నారు ఇందాక, ఏంటంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటారు, అందరూలో ఒకరినొకరు అంటే లవ్ ఈచ్ అదర్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని మీ మాటల్లో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్? నేను అదే చెప్పాలి. ఏమంటే ఆ కంటెంట్, ఆ క్రక్స్ అదే ఉంది. ఓకే. అంటే మీది నెగిటివ్ టచ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్లో, అది మీరు చూసి చెప్పాలా నెగిటివా పాజిటివా అని. కాదు, మీరు హ్యాండిల్ చేసి ఎనాక్ట్ చేసేటప్పుడు కాదు, అలా మీరు ఫిలం చూస్తే చెప్తుంది. ఇలాంటి నేను టోటల్ క్యారెక్టర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అప్పుడు ఆ థ్రిల్ పోతుంది. ఆల్రెడీ ఆఫ్ కోర్స్ సమ్ పీపుల్ మస్ట్ హావ్ సీన్ ఇన్ కన్నడ ఆల్సో. అదే మీరు చూడండి, స్పాయిలర్ ఇచ్చేలేదు నేను. స్పాయిలర్ ఇవ్వద్దు. శశి గారు, మీరు దిగారంటే రంగంలోకి, మైత్రి వాళ్ళు దిగారు, శశి గారు దిగారంటే మామూలు కాదు. అది ఏదో చాలా పెద్ద వ్యవహారం అయితేనే మీరు వస్తారు. ఈ సినిమాని మీరు ఏం చూసి తెలుగులో మీరు రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు అని అడిగితే ఏం చెప్తారు సార్? సార్, ఫస్ట్ నుంచి మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎల్ఎల్పి ఆఫీస్ పెట్టినప్పటి నుంచి దేవుడికి సంబంధించి, డివైన్కి సంబంధించి ఏదైనా చెప్పాలి అని దేవుడు అనుకున్నప్పుడు ఆ అవకాశం మాకే ఇచ్చాడు సార్. అలా 45 సినిమా మాకు వచ్చింది సార్. దేవుడు ఇచ్చిన సినిమా వాళ్ళు ఇవ్వలే అంటే దేవుడు వాళ్ళ రూపంలో ఇచ్చాడు అనేది నా పాయింట్ సార్. కాదు సార్, మనకి ఈ మధ్య కన్నడం సినిమాలు దొల్లగొడేస్తున్నాయి ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఆంధ్ర, తెలంగాణలో అండ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఇప్పుడు ఆ యాంగిల్లోనే 45 వస్తున్నదంటే అదే యాంగిల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు, అవే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉంటాయి సినిమా మీద. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవుతుంది ఈ ఫిల్ము సార్. ఈ సినిమా ఒక కన్నడకు సంబంధించిందో లేకపోతే తెలుగుకు సంబంధించిందో
అనేది కాదు సార్, ఇది మొత్తం సబ్జెక్టే యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎక్కడైనా, ఇండియాలో ఎక్కడున్నా, ఫారెన్లో ఎక్కడున్నా, అందరూ కూడా ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది యూనివర్సల్ సబ్జెక్ట్ అనేది నా ఒపీనియన్ సార్. ముఖ్యంగా ఈ యంగ్ జనరేషన్ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు సార్. ఈ సినిమా చూసి మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఫేస్లో అరే ఇది మనం చేయకూడదు, ఇది మనం చేయాలి, ఇలాగే ఉండాలనే ఫీల్ అయితే మీకు వస్తుంది సార్. మీరు యంగర్ జనరేషన్ కూడా కనెక్ట్ అవుతారని ఎందుకండి అంత స్పెషల్గా చెప్పారు? మీరు సినిమా చూసి తర్వాత మీకు అదే ఫీల్ వస్తుందని నా ఫీలింగ్ సార్. Shiva sir. Okay, thank you. Shiva sir. Sir, while shooting the 45 movie, you got upset with the health issues. So what was going that time and how you come back with the morally strength? Actually, I was little scared. I don't know, because all of a sudden because before that some problem was there. I went, 3 times surgery was done. And that time it did not go. It came in other side. It started like that. It was not going at all. One fine day when they detected that this was the cancer, was the bladder cancer, then I felt that time I had given dates for the climax also. I did not know what to do. Upendra dates is there, Rajbir Shetty is there, and film was supposed to be released also. First thing, I don't know what's going to happen to me. First point. So I thought, usually all humans will think like that only. What's going to happen, I don't know. So for me, I wanted to finish this film because I heard first time. So actually, for him to become director, I was one of the reason. So I did not want to stop him, and I thought, finish it off. I said to my doctors also, can I do it after 30 days like that? He said, no sir, start immediately. How fast you can do, it's good. What is the moral strength you pick up to finish this? No, I just then the doctor said, you can go for shooting. I think you can carry. Somehow when doctor means they are equal to God. So when God himself has said like that, I think that was the biggest strength. And my wife, Geeta was there. Then my daughters, both the daughters. I think everybody was really with me, and that strength came. And I wanted to, even the dubbing also I finished and went. I was not very sure what is going to happen next, nothing. I thought, this is somehow that after the second chemo, that the spreading was stopped. Okay. Spreading was stopped. And I said, one amount of guarantee was there, but still I finished. He said, you go and come up and I will do dubbing after. I said, we finish off. Sir, now you are doing the 3 movies with the Telugu directors. So how was the experience with the Anil and Parameshwar and Buchi Babu? I think very good, sir. All 3 of them are different genres, That man is also very sensible, and the way he tells reality and affection is a lot with Paramesh Garu. Then again, Anil has got a different flavor actually. That quickness is there, that sharpness is there. And Buchi Babu is a sort of sensible. He doesn't look like a director. He comes very small, young, very always very cutely he says. And the way he explains the scene, and moreover, Ram Charan, I love Ram Charan, I don't know, somehow I love that boy very much. And I always keep on saying, and he said, no, it's all your blessing. Whatever is, something good about him. And I feel he's a very simple person like us, how he behaves. And that one touched me very much. And by Buchi Babu, that whole set ambience is so beautiful, and I enjoyed. This is the 3rd time, because from tomorrow also I'm going to shoot again for Pedi again. So I think wonderful being here with him, and nice experience, and yet to start the shooting with Paramesh Garu. One we have done one small teaser, that's all. And I hope I can match the character very much, I feel. Sir, when you met the legendary and honest politician Gumman Narsaya, what was your feeling, sir? I felt I saw my father again. Okay. Because the same character was there with him. When I saw him, he lived for the people, and my father also lived for, not for himself, he lived for others, industry, mainly industry, everybody. Why today Kannada industry speaks about Rajkumar is because of that. He lived for everybody. So I immediately, first reaction, that house resembled where my father was born in Gajanu, the same, that atmosphere, everything was same. So I felt I saw my father again. Good luck, sir. We are looking forward to many movies, good movies. So I wish good health and. Thank you, sir. Thank you, sir. శశి గారు. ఉపేంద్ర గారు, హాయ్ సార్. Hi. సార్, జాన్ విక్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది సార్. జాన్ విక్ అనే ఒక సినిమా వచ్చింది. అందులో
ఒక కుక్క మీద డాగ్ మీద నడుస్తుంది, బట్ అది వరల్డ్ వైడ్ బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. అండ్ ఇది కూడా డాగ్ బేస్ చేసుకునే ఉంది. సో డాగ్ అంటే మీకు అంత ఇష్టమా, లేదంటే సినిమాలో డైరెక్టర్ గారు చెప్పిన తర్వాత డైరెక్టర్ ఆన్సర్ Sir, yeah, accidentally we got that idea, and yeah, it was my thing what I thought, and sir accepted it. ఓకే. ఉప్పి సార్, సో ఈ సినిమాలో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి సార్? ఆల్రెడీ కన్నడలో చాలా బాగా హిట్ అయింది సినిమా. తెలుగు ఆడియన్స్కి ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో ఏం చెప్తారు? అది Jan 1st రిలీజ్ చేస్తున్నారు, 2026 ఓపెన్ చేస్తున్నారు మీరే. డెఫినెట్గా చాలా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. డెఫినెట్గా ఇది అందరికీ ఇష్టమవుతుంది అనే ఇది ఉంది. ఓకే. డెఫినెట్గా. శివన్న, వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్. Thank you. మీ ఫిలిమ్స్ ఎవ్రీ 3 monthsకి ఒక ఫిలిం ఉంది నెక్స్ట్ ఇయర్. సో Jan 1st ఈ సినిమా ఉంది తెలుగులో, అండ్ 3 monthsలో పెద్ది, దెన్ ఆఫ్టర్ అనిల్ కన్నెగంటి గారి ఫిలిం. Anil, I think February 19th we want to come. ఓ సూపర్ సార్. Yeah, because February 19th will be my 41st year to the industry. ఓ Yeah. కంగ్రాచులేషన్స్ సార్. Thank you. సార్, అండ్ 3 months, ఫస్ట్ 3 months 3 ఫిలిమ్స్ ఉన్నాయి మీవి. సో హౌ యూ ఫీల్ సార్? అండ్ ఆడియన్స్కి ఎలా? I think for 3 films, ఒక film వచ్చింది కదా sir. You can see different Shivraj Kumar sir. That one I can give guarantee. You won't feel the same person everywhere. My behavior, my body language, everywhere I can give you that much guarantee that you'll see different Shivraj Kumar there. We hope and wish all films will blockbuster. Thank you sir. Thank you sir. శశి గారు, రమేష్ రెడ్డి గారు, మీ డూ యూ అండర్స్టాండ్ తెలుగు? తెలుగు వచ్చండి. తెలుగు వచ్చా? అవునా? ఓకే. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా మీరు చేసిన 45 కన్నడంలో చాలా పెద్ద హిట్. మీరు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావడానికి ఇది మీది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అనేదో చెప్పినట్టున్నారు ఇందాక. లేదండి, ఇది 8వ పిక్చర్. ఇది 8వ పిక్చరా? అసలు ఈ సినిమా 8 పిక్చర్ల తర్వాత ఆయన డైరెక్ట్ చేయబోతున్న ఈ సినిమాని మీరు ఏది జడ్జిమెంట్తో ఒప్పుకుని చేశారంటే ఏం చెప్తారు సార్ మీరు? లేదు, సబ్జెక్టు వాళ్ళు చెప్పిన రీతి బాగుండదు. ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ తీసిండలేదు. ఫస్ట్ టైం ఇది సబ్జెక్ట్ నాకు వాళ్ళు చెప్పింది. ఈ కంటెంటే ఇక్కడ ఎవరు టచ్ చేయలేదు. అది బాగుంది సబ్జెక్ట్. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఇది ఒక క్యూరియాసిటీ వచ్చా తీయాలనేసి. ఆమె ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఎట్లా వీళ్ళకి పిక్చర్ ఇచ్చేది అందరికీ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. ఎట్లా మీరు ఇస్త్రీ అనేసి మీరు అడుగుతారు. ఎలా ఫస్ట్ డైరెక్షన్కి ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ పిక్చర్ ఎందుకు ఇచ్చారు అని మీరు అడుగుతారు కదా. ఎస్, కరెక్ట్. దీని ఏమంటే అది ఫస్ట్ మేము స్టోరీ చెప్పారు. స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నాకే బాగా ఇష్టమైంది. ఆమె దీన్ని ఎట్లా తీస్తారు నేనే అడుగుతుంది. సార్, మీరు కొత్తగా డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ పిక్చర్ మీరు తీస్తారా అని అడుగుతారు. వాళ్ళు ఒకే ఒక మాట చెప్పారు, నేను యానిమేషన్ చేస్తాను పిక్చరు, ఫుల్ పిక్చర్ తర నేను చూపిస్తాను, మీకు ఇష్టం ఉంటే తీయండి లేకపోతే వద్దు, మీకు చూపిస్తాను చూడండి అని చెప్పి 1 year తీసుకుంటారు వాళ్ళు. 1 year యానిమేషన్కి చేసేదానికి. 1 year మ్యూజిక్ డైలాగ్ అంతా 1 year అయినాక మేము స్క్రీన్లో వేసి చూసినాక చూసేసే మేము షూటింగ్కి పోయింది. మేము ఇంట్లో అందరికీ చూపించి అందరు ఫ్రెండ్స్కి అంతా చూపించి తీయచ్చు కదా అనేసి. ఆమెట నేను సాయింది సార్ ఇది పిక్చర్ తీస్తాము, మీరే డైరెక్టరు, మీరు కంటిన్యూస్ అయ్యండా అని చెప్పేసి ఇచ్చింది. నిజమవును. చెప్పిన బడ్జెట్లోనే చేశారా? బడ్జెట్లు పెరిగాయా? బడ్జెట్ మామూలు సార్. యా పిక్చర్ సార్ చెప్తుందంటే అవుతుందా? యాదో కొంచెం హెచ్చరిక అవుతుందా? డైరెక్టర్ అర్జున్ గారు లే డబ్బులు నేను ఇచ్చింది, పని వాళ్ళు చేశారు సార్. అర్జున్ కాదు సార్, చెప్పిన బడ్జెట్ పెరగడానికి కారణం ఎవరు సార్? అది నేనే అనుకుంటాను సార్. ఎందుకు? అది క్లైమాక్స్ కొంచెం చాలా చేంజ్ అయింది సార్. మేము ఆ సబ్జెక్ట్కి ఏమైందంటే ఆ కంటెంట్ అడుగుతూ ఉండే సార్. సింపుల్గా చేసిండే సార్. సింపుల్గా చేస్తే జనాలు చూసే కొంచెం ఇదవుతుంది అని చెప్పేసి బడ్జెట్ నేనే సార్ అది బడ్జెట్ జాస్తి చేసింది. ఆ క్లైమాక్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది, మీరు పిక్చర్ చూస్తే తెలుస్తుంది సార్ అది ఎందుకు బడ్జెట్ అయింది. మాకు హైయెస్ట్ బడ్జెట్ అయిందంటే సీజీ సార్. సీజీ. ఓకే, సీజీ వర్క్ సిక్కాపట్టు అయిపోయింది సార్. సీజీ వర్క్ బాగానే జరిగిందా మీకు? అంటే సీజీ వర్క్స్ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా సీజీ వర్క్లో అక్కడ? లేదండి, మేము సీజీ చేసింది కెనడాలో. కెనడాకి ఇచ్చింది బాగా చేసిండారు. అర్జున్ గారు ఇక్కడ ఓకే సార్, మీరు ఇట్ స్టోరీ అంటే మీకు రిలీజ్ అయింది సినిమా, గుడ్ అప్లాజ్ వచ్చింది.
అందరూ మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే మీ స్టోరీకి ఈ స్టార్స్ ఉండటం వల్ల చాలా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ అనేది ఇంకా డబుల్ ట్రిపుల్ అయింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు. వితౌట్ దీస్ పీపుల్ ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇంతలా వచ్చేదంటారు ఎట్లా? హౌ? సారీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. వితౌట్ దీస్ పీపుల్ మీ స్టోరీ ఇంత ఇంపాక్ట్ని క్రియేట్ చేసేది అంటారా ఎట్లాగా అవుట్పుట్? Did you understand? See, what is asking you is, without these two energetic icons, could you really produce the same amount of impact that you could create? No, not at all, sir. Because everything is completely designed on these three characters, and there is a lot of nostalgic things in the character. Otherwise, I couldn't tell the story, because when Uppi sir comes, there is another nostalgic. When these two people meet, there is another nostalgic. Everywhere you will connect to lot of things, which is already a hit. So it is designed on them only. యా శివ గారు, అంటే మీ న్యూ డైరెక్టర్సే మీరు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. మీరు చేసే సినిమాలన్నీ కూడా కొత్త వాళ్ళకి ఎక్కిస్తున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఐడియాలజీని మీరు బేస్ చేసుకుని ఈ స్టోరీస్ అనేవి, డిఫరెంట్ జోనర్ స్టోరీస్ అనేవి మీరు ఎలా ఒప్పుకుంటున్నారు సార్ వీటన్నిటిని కూడా? దట్ స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ వాడు చెప్తారు కదా, స్పర్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఎనీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా స్ట్రైక్ అయితే అగ్రీ అండి. బికాస్ వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఫర్ న్యూ కమర్స్ ఆల్సో, బికాస్ ఇండస్ట్రీ షుడ్ సర్వైవ్. So we have to go on with the newcomers. We can't think only they can do, these people cannot do. And how will they exist, sir? We have to give for the existence actually. మీరు ఉపేంద్ర గారికి దర్శకుడిగా అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇదే మీరు అప్లై చేశారా? లేదండి, వాడు అప్పుడు సూపర్గా 2 ఫిల్మ్ చేశారండి. షిన్ ఒక ఫిల్మ్ చేశారు, తరలేని మగాన్ ఒక బ్యూటిఫుల్గా చేశారండి. ఈవెన్ దో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. సమ్ ఐడియాస్ ఆర్ గుడ్. Upendra was a star director then itself. ఓకే. Arjun ji. శశి గారు. Sir, you are in the industry almost 20 years. Did 100 films as a music director. This is the first time you are directing. So before that, you tried for the story or a direction. The past 20 years. No, you sir, tried. never thought that I'll become a director. I didn't have any intention to do that. So only Sivanna. Yeah, Shivana told me you become a director. No, actually he told, no, I want to give this subject to them. I said, Dadda, ಯಾಕ್ರಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೀ, ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಾಪ. ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ చెప్పానండి అలాగే. So now Kannada industry accepted your direction. It's good result is coming out. So now what you are thinking after this film? You are continue direction or music also? Both, sir. Definitely I'll do it. For now, music is always in my blood and breathing is music. So direction also have few ideas on it. So definitely I'll do it. Between the two, which you felt more critical and difficult, and which you felt more enjoyable? Between the two, music and film direction. Sir, I like my work, so I don't critique my work like ఇది కష్టం, ఇది ఈజీ. When I like the work, it is easy only, sir. I'll give 100% to anything. If I do music also, if I do direction also, or if I clean my room also, I'll give 100% to Everything is music. Everything is Sir, dedicated. Sivaraj Kumar sir, we wish you a sound health by the grace of Almighty. And we wish you a long travel furthermore in this film industry. Blessing such kind of young directors and new crop of people, and blessing your fandom, wide fan base. Thank you, sir. In every state possible. Thank you, sir. All the best, sir. All the best. శశి గారు. Sir, can you pass the mic, sir, to Shashi, sir? Sir, actually, మైత్రి నుంచి కొన్ని మూవీస్ వస్తున్నాయంటే ఆల్రెడీ పీపుల్కి ఒక థాట్ ఉంది, ఓకే కన్ఫామ్గా మంచి ప్రోడక్ట్ని తీసుకొస్తారు వీళ్ళు అన్న ఒక థాట్ ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చూసుకున్న సినారియో చూసుకుంటే, క్రిస్మస్కి చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ చాలా సినిమాలు రిలీజ్ అయినాయి. థియేట్రికల్గా కొంచెం థియేటర్స్ సరిపోకపోవడం ఇలాంటి ఒక ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. అయితే జాన్ ఫస్ట్ కావచ్చు, మళ్ళీ సర్టెన్ కొన్ని ఫిలిమ్స్ రావడం జరిగింది. అండ్ పర్టికులర్గా ఈ 45 ఫిలింకి ఎన్ని థియేటర్స్ అనుకుంటున్నారు, ఏంటి, వాట్స్ యువర్ ప్లాన్ అంటే ఏం చెప్తారు? ఈ 25th థియేటర్స్ అయితే బాగా ఇష్యూ అయితే ఉందండి. సో షోస్ కోసం రోజు ఇందాక కూడా మా మేనేజర్ని ఏషియన్కి పీవీఆర్ టీంకి పంపించాను, పొద్దున మాట్లాడాను, నిన్న మాట్లాడుతున్నాం. సో బట్ అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఈవెన్ ప్రోగ్రామర్కి కూడా ఆ సినిమా కానీ ఆయన చూడకపోయినా, ఆయన ఫీల్ కాకపోయినా మనకు షోలు దొరకవు. సో అలాంటి పరిస్థితి అండి. బట్
టైట్గానే అయితే ఉన్నాయి, బికాజ్ ఆల్ మూవీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ సంక్రాంతి, ఈ క్రిస్మస్కి వచ్చిన మన శంబాల బ్రహ్మాండంగా ఉంది, దండోరా చాలా బాగుంది, నెక్స్ట్ దురంధర్ బాగా ఆడుతుంది, అవతార్ 3 బాగా ఆడుతుంది. సో మూవీస్ ఆర్ ఆల్ నెక్స్ట్ సో మెనీ రిలీజెస్ రన్నింగ్. బట్ తప్పకుండా మా మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ త్రూఅవుట్ ఆంధ్ర కానీ రాయలసీమ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే ఈ సినిమా కూడా దే ఆర్ రిలీజింగ్ అండి. సో ఆల్ మైత్రి టీమ్. సో తెలంగాణ యాజ్ యూజువల్ వీఆర్ రిలీజింగ్. సో తప్పకుండా ఇప్పుడు కర్ణాటక, అదే నేను చెప్పింది కూడా సార్కి, సార్ ఫస్ట్ కర్ణాటకలో రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అక్కడ వచ్చిన టాకు, అక్కడ వచ్చిన బజ్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడు వీళ్ళు రిలీజ్ అవుతారండి ఈ ప్రోగ్రామర్స్. అప్పుడు కానీ మనకు షోస్ ప్రాపర్గా ఇవ్వరు. సో అందుకని ముందు అక్కడ చేయించారు, తర్వాతే ఫస్ట్ పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే January 1st అనేది చాలా హై కలెక్షన్స్ ఉంటాయండి థియేటర్స్ అంతా. సో ఆ ఒక్కరోజు చాలా థియేటర్స్ ఆల్మోస్ట్ 80-90% ఆక్యుపెన్సీస్ ఉంటాయి. సో అందుకని వీఆర్ లుకింగ్ గుడ్ రిలీజ్ అండి. బట్ హోప్ వీ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ అండి. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్స్ అమ్మ. శశి గారు, సో అంటే 2025 ఎండింగ్ వచ్చేసింది, సో 26 స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్గా 2025 ఎంతవరకు మిమ్మల్ని సాటిస్ఫై చేసింది? ఒడిదొడుగు దాని గురించి ఏమన్నా చెప్తారు? సార్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఉంటుంది సార్, బట్ అలానే ఇయర్ కూడా ఉంది. బట్ ఇయర్ కూడా చాలా బాగుంది సార్. ఇయర్ కూడా చాలా చిన్న సినిమాలు ఆడిని, చాలా అన్నీ పాన్ ఇండియా సినిమాలు, అన్నీ తెలుగు సినిమాలు అన్నీ బాగా ఆడినాయి. బట్ 2026 వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వెరీ బిగ్ సార్. ఇయర్ కన్నా ఇంకా బాగుండాలని వీఆర్ విత్ దట్ హోప్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అర్జున్ గారు, సార్ ఇక్కడ సార్ 45 title we are listening it from long days and we are waiting for the film, but when that in the trailer or in the song we are saying about Sanatani and portraying Shiva, or recently by the films of after Hanuman we are seeing the visuals of Hanuman or Shiva continuously coming in the film. So about saying about Sanatani and Sanatana Dharma, so is that clearly impacted in the film, or it will be a part of the film? No, it is on the basis of, that is the main foundation of the film. That's what I can say. It is not just incorporated, it is the main foundation of the film. Yeah. Congratulations sir, visuals are too good and eagerly waiting for the Thank film. you so much, sir. ఉపేంద్ర గారు, నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, అంటే మీరు ప్రతిసారి మాకు కనిపించినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తారు. అండ్ బట్ ఒకటి సార్, ఆంధ్ర కింగ్లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక సెలబ్రిటీ ఇంతలాగా ఒక ఫ్యాన్ని ఆదరిస్తారా అన్నట్టు అనిపించింది. సో నాకు బాగా నచ్చింది ఆంధ్ర కింగ్లో మీ క్యారెక్టరైజేషన్. అండ్ ఈ విషయానికి వస్తే 45లో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ విషయానికి వస్తే, శివ అన్న ఫీమేల్ గెటప్లో వస్తారు కదా, ఒక సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్. డ్యూరింగ్ ద షూటింగ్ టైంలో ఎలా ఉండేది ఏంటి? ఆ టైంలో నేను అక్కడే కూర్చొని చూశాను ఇది ఆ టోటల్ ఎపిసోడ్ని. లక్కీగా ఆ టైంలో నేను ఉండాను. ఆ టైంలో షూటింగ్లో ఈయన గెటప్ వేసుకొని వచ్చి పర్ఫార్మ్ చేసి నేను ఒక రౌండ్ వస్తాను. అది ఫిలంలో ఉంది, చూడండి. ష్యూర్. శివ అన్న మీరు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా మమ్మల్ని మెస్మరైజ్ చేస్తారు. బట్ ఫీమేల్ గెటప్ వేసినప్పుడు మీకు బాగా కష్టం ఏది అనిపించింది? మేకప్కి ఎంత టైం పట్టిందన్న? మేకప్ 3 years పట్టింది. అంటే ఒక భాగ్యం కావాలి, లేడీ అవడానికి ఒక భాగ్యం కావాలి. మదర్, సిస్టర్, వైఫ్, ఫ్రెండ్స్ అన్నీ లేడీస్ కాదండి. అప్పుడు తెలుస్తుంది ఒక ఫీమేల్ అవడానికి ఎంత కష్టం ఉంది. బట్ చాలా బాగుంది. ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్. Thank you, Anna, and we are eagerly waiting to watch that. Thank you. And not only that one, he asked me, you know what, some people, one guy asked me, asked me only, based only that the Sanatana Dharma. Not only that, but one thing is guaranteed, when you go out of the film, you will have a very good message. Very common message where all the people get related to that. They will just keep that and go. Okay. Super. Upendra sir. Yeah, one last question, Upendra please. sir, this sir. సార్ అదే ఇప్పుడు కూలీ చేసినప్పుడు మీరు మల్టీస్టార్ మూవీ చేసినప్పుడు చాలా స్మాల్ రోల్ అనిపించి చాలా క్రిటిసిజం చేశారు బయట. సో మీరు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు హోల్ థింగ్ని? నేను ఎప్పుడో సబ్జెక్ట్ చూస్తాను, మంచి సబ్జెక్టా బాగుందా అని, తర్వాత నా క్యారెక్టర్ చూస్తాను. ఓకే సార్. సో ఈ మూవీ చూసినప్పుడు మీరు ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా మీకు ఒక డైరెక్షన్ విజన్ ఉంటుంది. చాలామంది మీ యాక్టర్ కన్నా ఒక డైరెక్టర్ కన్నా మిమ్మల్ని చూస్తారు.
సో ఈ డైరెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఒక మైండ్ బిల్డింగ్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్తారు ఈ మూవీ నరేషన్లో? అదే నేను వచ్చిన వాళ్ళని డైరెక్టర్గానే చూస్తాను, నేను ఆర్టిస్ట్గా చూడను. యా నేను ఆయన ఉండే ఆ డైరెక్షన్ ఉండే ఆ గొప్పతనం, ఆ చెప్పే విధానం, ఆ తర్వాత ఆ కంటెంట్ ఏం చెప్తున్నారో అదన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అదే శివಣ್ణ గారు చెప్పినట్లు కొత్త డైరెక్టర్, తర్వాత ఇంత పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు, వీ షుడ్ ఆల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలం అని అది తెలియకుండా వచ్చేస్తుంది అది. Sir, to all the team of 45, there is no questions, but very interesting on the trailer ఇవన్నీ కూడా. Looking forward for your release and మీ characterizations కావచ్చు, శివಣ್ణ గారి characterization కావచ్చు. Almost he played 11 characters in this film. So looking forward for the release and keep on entertaining us, Anna. Thank you for everything. Thank you so much to all our media friends for this lovely interaction. Thank you. శివన్ సార్, సార్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మైథాలజీ ఎలిమెంట్స్ కనిపించింది, అలాగే ఒక మాస్ ఎలిమెంట్స్ కూడా బ్లెండ్ చేసినట్టు అనిపించింది. సో ఆడియన్స్ క్యారీ చేయాలంటే ఏ పాయింట్ తీసుకెళ్ళాలి బయటికి ఈ మూవీ ద్వారా? What is the takeaway, sir, from the film? Mythology is mixed with blending with mass elements. What is the audience carrying the movie? Saying one philosophy in a very entertaining way. Philosophy can be said by anything. That's why he has made a parallel world. ఒక 3 layers ఉంది కదా సార్, ఒక లేయర్లో యూజువల్ వస్తుంది, ఇంకొక లేయర్ 45 వరల్డ్, అదే 45 వరల్డ్ అండి. ఇఫ్ యూ కమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ నో సార్. Superb, sir. Superb. Thank you, sir. Thank you very much, Shivanna. Thank you, Uppi, sir. Thank you so much to the team of 45. And thank you, media friends. So see you all in theaters Jan 1st na 45 movie ni andram enjoy cheddam. Thank you everybody for joining.